ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. जलम विसृज्यं भूर्भुवस्वाहयामि। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रवसनमिः वसस्मितं पुनात्मचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः अघोरेभ्यो घोरे नमः। मधुद्योर्यस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूरयः आर्दीर्घावो भवन्तु नः। शर्करया स्तवयामि। नीर्याबला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूत भवन्तु नः। नीश्वराय चक्षुः सूर्यो अजावयः मुखान्दिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्भ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं श्रेष्ठापत्नी शनेश्वर साम्राज्याभ्यं गन्धोदकेन स्तपया बट्टे एत्ಕೊಳ್ಳಿ पुष्पवां प्रजावान् पशुमा रङ्गणार्त्यक्षतोदकेन सप् स्वर्णोदकेन तत्स्वर्णगं हिरण्यममोदामि ज्येष्ठापत्नी शनेश्वर साम्राज्याभ्यं भस्मोदकेन स्तपयामि नायचान् बिल्वोदकेन स्तपयामि नमा बिल्नां स्तपयामि। ओहं ते पुरुषः परि एवान्वधोरप्रतेन सहस्रेण शतेत्तमेत्वा तुलसी पत्रोदकेन आसूर्यमन्यात्मपयोजं जाग्र्यवराजातिपतिर्भवन् तन्वा सर्प अब्रवीदं तर्विश्वानि भेषजं अग्निं च विश्वशम्भो जनवान् आर्गयज्ञाः ब्रह्मे जनेभ्याम् अस्माकमस्तु केवला बोधोदे सदा रुदस्तका कया च चिष्टया रुदं भुजङ्गे घण्टे कालः कपर्तास्पदः नश्मिन्नश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ.
My name is Neeraj. This is my wife Bhavna. I work in Bangalore as a manager in an MNC. We came to the temple today because we belong to the state of Uttarakhand, and in Uttarakhand today we celebrate a local festival which is called Var Savitri Vrat, wherein the wife she fasts for the day for the husband's long life and successful career. We have already performed the puja, and for all the Uttarakhandis who are living in Bangalore or Karnataka, we wish you happy Var Savitri. சிவன் கோயிலுக்கு நாங்கள் 6 மாசமா வரோம். நாங்கள் என்ன கேட்குறோமோ அது நடக்குது. எங்கள் குடும்பத்துக்கு நாங்கள் என்ன நினைச்சாலும் அது நிறைவேறுது. அவரு நான் கண்ணை மூடி இதேன்னு கேட்டால் உடனே கொடுப்பாரு. அவர் நினைச்சது 100% நடக்குது. என்ன தொந்தரவு இருந்தாலும் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா கிடைக்குது. எங்க சொந்தம் வந்தோம் நாங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து அந்த எல்லையில உட்காந்துருக்கோம்னா அவர் அனுகரம் கிடைக்க போய் மட்டும்தான் நாங்க இன்னைக்கு வந்து உட்காந்துருக்கோம். எங்களுக்கு கோயில் என்னான்னு தெரியாம இருந்த போது அவர் எங்களை கூப்பிட்டு வந்து எங்களுக்கு எல்லா ஆசையும் நிறைவேற்றி கொடுத்துருக்காரு. எங்களுக்கு இருந்த கஷ்டத்தை அனைத்தையும் போக்கி எங்களுக்கு நல்லதே நடத்தி கொடுத்துருக்காரு. அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நாங்க இந்த இடத்துல இல்ல. எல்லாரும் முனீஸ்வரன் சனி பகவான் அவர் நிறைஞ்சு நிக்கிறாரு. எங்களுக்கு அவர் அனுகரகம் எங்களுக்கு அனைத்தும் கிடைக்குது. ನೀங்களும் ಕೇಳುங்க உங்களுக்கு ಎಲ್ಲದೂ ನಲ್ಲದೇ கிடைக்கும். ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಗುವಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. 9 ವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತೆ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಇದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 47 ವರ್ಷ ಅಂತ 46 ಆಗಿ 47ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮುನಿಕಪ್ನಿಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುನಿಕಪ್ನಿಯಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹರಕತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹರಕತೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 3:30ವರೆಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುಷ್ಕಾರಕ, ದುಃಖಕಾರಕ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕಾರಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಳದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು.